पीबी वर्ल्ड मीडिया सच दा पहरेदार। कहते ने परमात्मा की सब तो वड्डी है नेमत जिहड़ी सानू मिली हुई वो है सेहत। ते जे सेहत तंदुरुस्त होवे तां असी हर काम जिहड़ा वो बड़ी आसानी नाल कर सकते हैं। ते अज दी जिहड़ी भाई दौड़ दी दुनिया है उस दे विच तुसीं देख सकते हो कि तमाम दुनिया जिहड़ी है वो सेहत नूं लैके परेशान है। सो अज प्रदीप बैंस पीबी वर्ल्ड मीडिया ते तुहाडे नाल हाज़र है इहो जी शख्सियत नूं लैके जिस शख्सियत ने अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो सेहत दे लेखे लाई है। जी मैं गल कर रहा साडे अज दे मेहमान जिहड़े बलविंदर सिंह कुक्कू जिहड़े ने 1983 तो 2017 तक ते रैगूलरली जिहड़ा हुण भी अपनी जिंदगी च एक्सरसाइज कर रहे हैं करोना काल नूं छड्ड के। सब तो पहला बलविंदर भाजी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पीबी वर्ल्ड मीडिया उत्ते। बलविंदर भाजी सब तो वड्डी गल है कि तुसीं उस टाइम ਦੇ weight ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ weight ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ weight ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੌੜ ਵੱਜੀ ਹੋਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਪੈਕ ਕੱਢਣੇ ਗੇਮ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸਲਸ ਬਣੇ ਆ ਬਾਈਸੈਪਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾੜਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੇਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और गढ़शंकर नहीं पूरे पंजाब दे विच इन्हां दा स्वागत होया सी ते सब तो वड्डी गल है कि नैशनल थीम जिहड़ा उदों गाया गया सी भारती झंडे दे नाल बहुत माण वाली गल है। आपां फिर उत्थे आने 1983 विच जदों तुसीं शुरू हुंदे हो घर दे देसी वेट तो शुरू हुंदे हो उदों खुराकां जिहड़ियां सी ज़्यादातर जिहड़ी देसी ते तुसीं दस्सिआ है ते अज जिहड़ा डाइट दे उत्ते ध्यान नहीं दित्ता जा रिहा। खास तौर ते जे गल कीती है ते डब्बियां दी गल कर लईए मैं ज़्यादा इस ढंगाई विच नहीं जावांगा। अजकल मुंडे स्टीरॉयड भी लैंदे ने कि 6 पैक क्लीयर हो जाण बॉडी जिहड़ी आ पूरी मस्कुलिटी जिहड़ी आ नज़र आवे पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ weight gainer ਆ weight loser ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ और बच्चों के बड़े ही सैड इफेक्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साढ़े वर्ल्ड चैंपियन रॉनी कॉलमैन जोड़ा कि 10 बारी मिस्टर यूनिवर्स बनया ऐसे लोग स्ट्रक्चर से है। गूगल खोल के देखो रॉनी कॉलमैन मोस्ट मस्कुलर मैन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट मिस्टर यूनिवर्स कई बारी बनया हो ऐसे लोग स्ट्रक्चर से बैठा। सब तो बड़ी एग्जाम्पल पाउडर खाना स्टीरॉयड लेने इन्हों के इफेक्ट कोई भी बच्चे ये पाउडर खाना ही नहीं चाहिए ना स्टीरॉयड। अच्छी डाइट लो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर है जिहड़े प्रिस्क्राइब करन कि आ डाइट लो आ लो जो अपने तजर्बे ना सिंपल एक जिहड़े अच्छी डाइट लेना वो वधिया चीज़ है ना कि पाउडर शॉडर मगर बच्चे घूमन ना टीके लवाउण। बलविंदर भाजी एक सवाल मेरे दिमाग दे विच होर आ रहा एक्सरसाइज नूं लैके ना टाइमिंग दी बड़ी जिहड़ी रहिंदी है कि जिहदे विच जोर ज़्यादा है ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ स्टैमिना ज़्यादा है वो एक्सरसाइज लंबा टाइम करता पर असली एक्चुअली जिहड़ा टाइम एक्सरसाइज दा होना की चाहिए? एक्चुअली टाइम जिहड़ा एक्सरसाइज दा 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੁੱਲਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਟ ਰੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਟ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੈਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ डाइट अच्छी लवे तो वाकई एक अच्छे एक्सरसाइज होंगे। ओवर एक्सरसाइज करके ही बच्चों की डिवेलपमेंट रुक जाती है। ये जिन्ने भी क्लबों के जिन्हें मैं किसी क्लब का नाम नहीं लूँगा जिन्हें भी इंस्ट्रक्टर लैक ऑफ नॉलेज इन्होंने नॉलेज की घाट हैगी है किद्दां बॉडी डिवेलप करनी किद्दां नहीं करनी ये लोड़ तो ज़्यादा एक मसल की एक्सरसाइज कराते डिवेलपमेंट रुक जाती है। उस तो साडी गढ़शंकर बहुत सारे इस तरह के केसेस है जिन्हों के टोटली वो नपुंसक बन चुके हैं। मैं ना नहीं लूँगा ठीक है जी। हाँ मैं इत्थे दर्शकों ने एक होर गल साझी करदा कि जिहड़ी गल इन्होंने कही है इन्होंने शब्द वरत्या नपुंसक क्योंकि ये पिछे कारण जिहड़ा है सब तो वड्डी गल फिर उत्थे आंदी कि डाइट जां जिहड़े असीं आवागुण तेज कैमिकल खाने आ ये बहुत वड्डा रोल अदा करदे आ। पर काली ना करो जो भी तुसीं एक्सरसाइज करनी आ उस नूं चंगी तरह समझो उसकी डाइट नूं समझो ते उस दी सारी प्लैनिंग नूं समझो फिर एक्सरसाइज शुरू करो। लड़कियां मैं जो एशिया कंपीटिशन 2017 च लड़िया डबल सिल्वर मैडल लैके आया उस साडे नाल
ਟੋਟਲ ਟੀਮ 48 ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਲੇਸ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭੀ ਸੋਚਣੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਸ਼ੋਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਸਾਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਡਾਈਟ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਜ ਨॉन ਵੈਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਓ। ਆਮ ਪਾਊਡਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ? 83 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੜਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਰਿਹਾ 83, ਉਦਾਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮ ਏ ਕੀਤੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮ ਏ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ 150 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਸਵਾਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੰਪਨੀ 2006 ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਆ 2017 ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਗਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਕੂ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, 12 ਵਜੇ ਕਰਨੀ, 2 ਵਜੇ ਕਰਨੀ, 1 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 3000 ਕੈਲਰੀ ਆਮ ਯੂਜ਼ਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7000 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘੱਟ ਡਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਮ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1983 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ ਕੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲੀ ਗੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਜੋਏ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲਾਓ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਾਓ, ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੂ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ PB ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ।